السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم ایک مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ مرثیہ لکھی ہے مرزا سلامت علی دبیر نے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کے جو دو مشہور مرثیہ نگار ہیں ان میں ایک ہے میر بابر علی انیس اور دوسرے ہیں مرزا دبیر. آپ کی کتاب بہارستانی اردو درجہ دوم میں جس مرثیہ کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے مرزا دبیر کی لکھی مرثیہ جو انہوں نے حضرت علی اصغر کی شہادت کے عنوان کے تحت کے ذیل میں لکھی ہے. عنوان دیا گیا اس مرثیہ کا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا. تو آپ ہمتن گوش رہیں اور اپنی کتاب اور اپنی نوٹ بک اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس مرثیہ کو ہم بغور پڑھ سکیں، اس کا مطالعہ کر سکیں، مشکل الفاظ کو جاننے کی کوشش کریں اور بائن سطور جو بھی معنی دیے گئے ہیں اس کا ہم احاطہ کر سکیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ مرثیہ جس کا نام ہے حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا. آئے پڑھتے ہیں. اس کا مطالعہ کرتے ہیں. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا. ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سب تھے مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نہیں مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ پھک ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، گر میں بقولِ عمر و شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، شش ماہ بے زبان بنی زادہ شیر کھار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے، یہ کون بے زبان ہے تمہیں کہ کچھ خیال ہے، درے نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے، پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے. تو پیارے بچوں، حضرت علی اصغر کو اس فرات کے جو کناروں پر جو یہ ریگستان تھا وہاں تپتی ہوئی ریت بہت زیادہ تھی، اور یزید نے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا اس کے لیے پانی بند کیا تھا، تو دھوپ بہت تھی، تپتی ریت تھی، ہر کوئی تشنہ لب تھا،
प्यास से सब की हालत निढाल हो चुकी थी। ऐसे में 6 माह का अली असगर भी प्यासा था। हज़रत इमाम हुसैन ने चाहा कि कम से कम इस छोटे बच्चे को यजीद की फौज पानी पीने की इजाज़त देगी, क्योंकि दुश्मनी तो छोटे बच्चे नहीं कर सकते थे। वो तो महज 6 महीनों का था, उसे मालूम नहीं थी दुश्मनी क्या है, दोस्ती क्या है। वो तो अभी मासूम अनिल खता था। तो यही सोचकर कि शायद यजीदी फौज उसे पानी पीने की इजाज़त देंगे और शायद इस मासूम बच्चे की जान बच जाएगी, तो हज़रत इमाम हुसैन ने एक कोशिश की जिसका यहाँ खाका खींचा है मीर बाबर अली अनीस ने। तो हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। हज़रत अली असगर छोटे बेटे थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हज़रत हुसैन और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे बेटे थे, 6 माह की उम्र थी। हर एक कदम पे सोचते थे सब थे मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फौज उम्र से कहूँगा क्या, नहीं मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी करूँगा तो क्या देंगे वो भला। सब थे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का नवासा, मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा कौन था? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हर एक कदम पर सोचते थे सब थे मुस्तफ़ा। जो ही गोद में लिया इस छोटे अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम हुसैन ने, और जो ही कदम बढ़ा रहे थे यजीद की फौज की तरफ, तो सोचते थे यही मुस्तफ़ा का नवासा इमाम हुसैन, ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या। वो यही सोचता था कि मैं तो ले चला हूँ उनकी जानिब, मगर फौज उमर से कहूँगा क्या। फौज उमर, उमर बिन साद, जिसे इब्न ज़ियाद ने उस फौज की सरबराही अता की थी जो 20,000 की जिनकी तादाद थी और जिन्हें मारका करबला में आमना सामना करना था हज़रत उमर के साथ, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। तो ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या, यानी उमर बिन साद की फौज से मैं क्या कहूँगा, कैसे पानी मांगूंगा। नहीं मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मुझे मांगने की आदत नहीं मांगना आता मुझे, और न मुझे इल्तिजा करनी आती है, मिन्नतें करनी आती है। मिन्नत भी गर करूं तो क्या देंगे वो भला। अगर मैं इल्तिजा करूं बहुत ज़्यादा उस फौज के साथ, उसके सरबराह के सामने, क्या देंगे वो पानी। तो जो ही गोद में लिए आगे बढ़े इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो यही सोचते रहे कि उमर बिन साद की फौज से मैं कैसे पानी मांगूं, मुझे तो पानी मांगना नहीं आता, मुझे तो मिन्नतें समाजतें करनी नहीं आती। अगर मैं अब करूं भी तो क्या वो पानी देंगे, पानी के वास्ते न सुनेंगे। उदू मेरी, जो मेरे दुश्मन है वो पानी की बात कहाँ सुनेंगे, वो इस पानी की बात नहीं सुनेंगे। मुझे पता है प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। ये जो प्यासा है, यानी प्यासा कौन है, जो तश्ना लब है अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये प्यासा है। मुझे पता है ये अभी शहीद होगा, ये प्यासा ही शहीद होगा, और इसके साथ साथ मेरी आबरू भी जाएगी, मेरी आबरू यानी मेरी इज़्ज़त। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाऊं कि पानी तो दीजिए इस छोटे मासूम बच्चे को, वो नहीं देंगे और इस मासूम की जान जाएगी और उसके साथ साथ मेरी इज्जत भी जाएगी। पहुँचे करीबे फौज तो घबरा के रह गई। पहुँचे करीबे फौज, ये मरकब इजाफी है, पहुँचे फौज के करीब, यानी दुश्मन के फौज के करीब। जो ही पहुँचे तो घबराहट सी होने लगी हज़रत हुसैन को, चाह करें सवाल पे शर्मा के रह गए। जो ही
सवाल करने लगा। जो ही सवाल करने लगा, पानी मांगने लगा, पर यानी मगर शर्मा के रह गए। उन्हें शर्म आई कि दुश्मन को कैसे पानी मांगूं। गैरत से रंग फक हुआ, थर्रा के रह गए। ये गैरत थी जिसकी वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ गया, थर्रा के रह गए, और सारे जिस्म में थर थराहट हुई पानी मांगते हुए। पहुंचे करीबे फौज तो घबरा के रह गए। जब फौज के करीब पहुंचे तो घबराहट सी हुई, यह चाह के पानी मांगे, मगर शर्म आई। हज़रत हुसैन को गैरत से उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो थरथराहट उसके जिस्म में तारी हुई। चादर पिसर के चेहरे से सरका रह गए। चादर जो उन अली असगर के चेहरे पर डाली थी वो सरका के वो एक तरफ की मर ऐसे ही रह गई, कुछ न कह सके। सरकाना यहाँ हटाना, उनने चेहरे से चादर हटाई भी मगर फिर कुछ न कह सके। आंखें झुका के बोले कि हम को लाए हैं। आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं। कि जब आंखें झुकाई किसने? आंखें झुकाई हुसैन ने कि ये हमको लाए हैं, कि ये जो मेरा अली असगर है इसे प्यास लगी, ज़ोरों की प्यास लगी और इसी ने पानी मांगा, मैं इसलिए आया हूँ। असगर तुम्हारे पास गर्ज लेके आए हैं। हाँ, तुम्हारे पास मैं खुद नहीं आया। असगर ने कहा, यानी छोटे मासूम ने कहा कि आपसे पानी मांगा जाए। घर में बकोले उम्रो शुम्र हूँ गुनहगार। आपको मालूम है, घर में बकोले उम्रो शुमर हूँ गुनहगार। ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। शशमा बेजुबान बनी ज़्यादा शीर खार, हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। घर यानी अगर, मैं बकोले उमर, ये उमर और शुमर के मुताबिक, यानी उनके के कहने के मुताबिक अगर मैं यानी हुसैन गुनहगार हूँ तो सही है। यह तो नहीं किसी के आगे भी कसूरवार। यह जो अली असगर है इसकी क्या खता, इसने कोई गुनाह नहीं किया। ये किसी के आगे खताकार नहीं, ये किसी के आगे गुनहगार नहीं। 6 माह, ये सिर्फ अभी 6 महीनों का है, इसकी उम्र अभी 6 महीने हैं। बेजुबान, अभी बोल भी नहीं सकता। बनी ज़्यादा, अभी बच्चा है। शीर खार है, दूध पीता बच्चा है। हफ्तम से यानी 1 हफ्ते से। सबके साथ ये प्यासा है बेकरार, यह भी प्यासा है, हम भी है, और ये बेचैन हुआ है प्यास की वजह से। तो हुसैन ने क्या कहा कि अगर मैं उमर की बात के मुताबिक, शुमर के बात के मुताबिक गुनहगार हूँ, मगर एक छोटा बच्चा किसी के आगे खताकार नहीं। 6 महीने का बच्चा जो अभी बोल भी नहीं सकता, दूध पीता बच्चा है, ये भी 1 हफ्ते से प्यासा है, प्यास की वजह से तड़प रहा है। सन है जो कम, तो प्यास का सदमा ज़्यादा है। उम्र अगर उसकी कम है, मगर जो प्यास का जो दर्द है, करब है, वो हमसे ज़्यादा है। मज़लूम खुद है और ये मज़लूम ज़्यादा है। मैं मज़लूम हूँ, मुझ पर जुल्म किया गया है। यानी बोलने वाला यानी हुसैन कहता है कि मैं मज़लूम हूँ क्योंकि मुझ पर पानी बंद किया गया है और ये मज़लूम का बेटा है, इसने क्या खता की है। यह कौन बेज़ुबान है, तुम्हें कुछ ख्याल है? आप जानते हैं, आपको इसका तारुफ है इसका। अब तारुफ दे रहे हैं हज़रत हुसैन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے بچے کا درے نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے، یہ درے نجف ہے، یہ نجف کا موتی ہے، بانو یہ بے کس، یہ بے بس ہوئی ماں کا بے بس ہوئی بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کی زوجہ محترمہ تھی، یہ اسی کا لال ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے جو اس وقت بے بس ہوئی ہے۔ لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، تمہیں جلال والے خدا کی قسم ہے۔ یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، مدینے کا یہ شہزادہ ہے جو میری گود میں ہے، اس نے پہلا سوال کیا ہے، پہلی بار آپ سے پانی مانگا ہے، پہلا سوال کیا ہے، پہلی بار پانی مانگا ہے، اسے دے تو دیجیے۔ پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، یہ جو علی کا پوتا ہے یعنی اس کے دادا حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طلبگار ہے، یہ چاہتا ہے کہ کچھ پانی دیا جائے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے، ثواب ہے، اب کچھ تو کرو، اس میں تمہاری ہی مشہوری ہے، سب کل یہ کہیں گے کہ چھوٹے بچے نے پانی مانگا، آپ نے بند نہیں کیا، آپ ہی کا نام لیا جائے گا کہ آپ نے کم از کم اس ننھے معصوم کا تو پاس و لحاظ کیا، اس میں ثواب بھی ہے، آپ تو خود مسلمان ہیں، آپ ثواب جانتے ہیں۔ مگر دشمنوں نے کچھ ایک نہ سنی، پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر، اتنی تمام بات کرتے ہوئے پھر کیا کیا حسین نے، پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر۔ اس چھوٹے معصوم بچے یہاں بے زبان ہے، کون ہے؟ علی اصغر، پھر علی اصغر کے ہونٹ چومے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، پدر رو کر پانی مانگتا تھا، رو کر پانی مانگتا تھا عمر بن سعد کے لشکر سے، مگر انہوں نے نہیں دیا۔ اس باپ نے تمام وہ التجا اور منت سماجت کی، گڑ گڑا کر بھی پانی مانگا۔ باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، پھر اپنے اس معصوم بچے سے مخاطب ہوا، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، جو مجھے کرنا تھا میں نے مانگا بھی، گڑ گڑایا بھی، ان کے سامنے رویا بھی، مگر انہوں نے ایک بھی بات نہیں میری مانی۔ سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، ارے مجھ سے کچھ نہیں بن سکا، تم اپنی سوکھی زبان جو تم کب کی سوکھ چکی ہے، یہ منہ سے نکال اور ان کو دکھاؤ کہ کتنا گلا آپ کا سوکھا ہے۔ مگر ان بدخواہوں نے ایک بھی نہیں سی پھیری زبان لبوں پر، جو اس نور عین نے، اس نور عین یعنی آنکھوں کے نور علی اصغر نے جو ہی اپنے لبوں پر زبان پھیری، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، اسی وقت تھر تھراہٹ ہوئی، حسین علیہ السلام کو تھر تھرا کے آسمان کو دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھتا ہی رہا حسین علیہ السلام۔ تو اس طرح اس رکعت آمیز مرثیہ کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس مرثیہ کے کنٹینٹ کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ میری اس یوٹیوب چینل کو ضرور آج سبسکرائب کریں گے اور دوستوں تک بھی پہنچائیں گے۔ مجھے یہی امید ہے کہ اگر کسی جگہ کہنے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی یا کچھ بات رہ گئی ہوگی، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے مجھے اطلاع دیں، مجھ تک وہ بات پہنچائیں۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔